مدنی چینل کی ناظرین، اس ویڈیو کلپ میں ترازو پر مرغی تولی جا رہی ہے۔ ابھی مرغی کا وزن کم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب جیسے ہی اس شخص نے دائیں طرف سے ویٹ کم کیا تو وزن برابر ہو گیا۔ اب ایک بار پھر اس شخص نے بائیں جانب مرغی رکھی اور دائیں طرف ویٹ رکھا، اور جیسے ہی ویٹ کو تھوڑا آگے کیا وزن برابر ہو گیا، اور اب جیسے ہی ویٹ کو پیچھے کی طرف کیا مرغی والی سائڈ کا وزن کم ہو گیا۔ شاید ترازو خراب ہے۔ اب اس شخص نے ترازو سے ساری چیزیں واپس نکالی، اب ترازو کو برابر کیا۔ ایک دفعہ پھر اس شخص نے بائیں جانب مرغی رکھی اور دائیں طرف ویٹ رکھا۔ اب جیسے ہی یہ ویٹ کو آگے کرتا ہے تو مرغی والی سائڈ زیادہ ہو جاتی ہے، اور ویٹ جیسے ہی پیچھے کرتا ہے تو مرغی والی سائڈ کم ہو جاتی ہے۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ نگران شورا، آپ ارشاد فرمائیے۔ میرے پیارے باپا جان، آپ ارشاد فرمائیے۔ ان ترازوؤں کا ذرا اصول ہوتا ہے کہ کہاں باٹ رکھنا ہے اور کہاں وہ چیز رکھنی ہے۔ جیسے کہ آپ کو شاید تجربہ ہوگا اس کا، اسکیل، بات اسکیل جو ہوتا ہے کہ اگر اس کے ایک دم آپ آگے تک انگوٹھے لے جائیں گے اپنے، جو آپ پیچھے آتے جائیں گے نا وزن کم ہوتا جائے گا۔ تو میرا اپنا تجربہ یہ ہے۔ پھر اگر بیچوں بیچ رہیں گے تو وزن کچھ ہوگا، اب اگر پھیل جائیں گے آپ تو شاید کچھ نہ کچھ وزن میں فرق آ جائے گا۔ تو یہ اسکیل کے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ سینٹر میں باٹ ہوں گے، سینٹر میں وہ مال ہوگا جس کو تولا جائے، تب جا کر وزن صحیح بیٹھے۔ ایک مطلب سمجھ میں یہ آتا ہے۔ اس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دکاندار مال بیچتے ہیں یہ اس انداز پر بھی بدقسمتی کے ساتھ ڈنڈی مار سکتے ہیں۔ ڈنڈی کیا، یہ ڈنڈا مارتے ہیں، ڈنڈا مارتے ہیں۔ جیسا کہ یہ جب بیچیں گے نا تو یہ اس اسٹائل سے تولیں گے کہ سامنے والا دیکھے گا کہ تو برابر ہے، پورا ہو گیا، اور جائے گا کم۔ اور جب یہ خریدیں گے تو پھر اس اسٹائل سے تولیں گے کہ سامنے والا دیکھے گا برابر تو ہے لیکن وہ زیادہ جا رہا ہوگا، جیسا ابھی ہم نے مرغی کے گوشت میں دیکھا۔ تو یہ دھوکے کے اپنے اپنے ان کے انداز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ جو بھی اصول بنائے گئے وزن کے، اس کے مطابق تولنا چاہیے۔ اس کی آپ تردید کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی ایسا تعویذ نہیں ہے جو موبائل کے لیے ہو جائے؟ میں نے ابھی تک یہ نہیں کہ اس پر غور نہیں کیا۔ نقش ہرکارا تو ہرکارا کے معنی ہی ہر کام کے لیے، نقش ہرکارا اس میں کیا جا سکتا ہے اندر موبائل فون میں؟ فوٹو کھینچ کر اندر محفوظ ہو جائے گا، اور کیا ہوگا؟ اندر اچھا اگر اندر میں اس کو اچھا سا بنا کر اس کو موبائل فون میں کہیں اندر میں چپکا دیں یا لگا دیں، ہو سکتا ہے حساب کرنا چاہے تو؟ ہر ایک میں تو کیمرہ ہوتا نہیں ہے ہر موبائل فون میں۔ نہیں، جیسے کہ یہ موبائل فون ہے نا، اب یہ ہے موبائل فون، ٹھیک ہے، اب اس کے اندر کور تو ہے، اب اس کور کے اندر اگر یہ کوئی ایسا رکھ دیا جائے، کیونکہ موبائل واقعی مہنگے ہوتے ہیں، ٹینشن ہے لوگوں کو، پریشانی ہے، اور بہت لوٹے جاتے ہیں، موبائل بہت لوٹے جاتے ہیں۔ تو اگر اس میں کوئی امت کے لیے ایسی آپ کی طرف سے کوئی آسانی ہو جائے یا کوئی سے روحانی علاج نصیب ہو جائے کہ اگر ایسا کو اندر رکھ دیا جائے، یہی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہاں، وہ 34 کا نقش بنتا ہے، ایک نقش ہرکارا اس کا نام ہے، ہر کام کے لیے۔ ہر کارا کے معنی یہی ہے، ہر کام کے لیے۔ تو یہ ہماری چلو مجلس تعویذات کو ایک کام مل گیا، اور 3 دن کے مدنی قافلے کی فیس دیتے جاؤ، لیتے جاؤ۔
लूटने वाला 100 मुफ्त है, हजारों को बेचारे कहाँ से देंगे आप? लूटने वाला कोई एक मिनट नहीं देता, आप 3 दिन में मांग रहे हो। और 3 दिन का मदनी काफिला तो देना। इतना कीमती मोबाइल को अगर प्रोटेक्शन के लिए कुछ मिल जाता है हथियार, बल्कि 12 दिन का दे दो ना मदनी कोर्स। अब मैं तो देखो मोबाइल भी बचाने की तरकीब कर रहे हैं और आखिरत भी बेहतर बनाने की तरकीब कर रहे हैं, अजाब से बचाने की तरकीब कर रहे हैं कि मदनी काफिले में सफर भी अजाब से बचाने वाला है और 12 रोजा मदनी कोर्स भी अजाब से बचाने वाला है, और जन्नत दिलाने वाले काम है ये। नहीं, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा और काफी हो सकता है कि इस्लामी भाइयों के लिए एक तस्कीन का सबब बन जाए। मजलिस के इस्लामी भाई अभी होंगे नहीं, हाँ सारे सुन नहीं रहे होंगे, ये तो ना बोल देगा हमारे पास नहीं है तावीज। नहीं, तावीज तो अभी इस्लाम भाई आ गए मेरे पास, कहेंगे हरकारा का जो तावीज है उन्होंने लपेट के मोबाइल में रखा हुआ है। अच्छा, पहले प्रैक्टिकल किया हुआ है। कह रहे वो कई मरतबा गिरा भी, उससे भी बच गया, और कई मरतबा चोरी गुम हुआ वो भी मिल गया वापस। तो ये जब से रखा हुआ है अभी अब तो निकल पड़ी। अभी देना शुरू किया नहीं है, अब देना शुरू किया नहीं ना, बाहर आनी शुरू हो गई है। नहीं तो ये जिनको बाहरें मिल गई हैं वो तो फिर 12 दिन तो हाथों हाथ कर ही लेना। बस 12 दिन, 12 माह 25 माह, यार कुछ ऐसा नहीं करो यार। रमजान में वैसे भी नेकियों का अजर बढ़ जाता है ना। अच्छा, ये है भी तावीज़ात मजलिस करने का भी रुझान बढ़ जाता है, तो ज्यादा दिन। अरे ये मोबाइल वाले तावीज़ात मस्जिद के इस्लामी भाई है, हाँ, इन्होंने अपना काम किया हुआ है। अरे खुद बनाया हो जरूरी नहीं है। नहीं, यही कह रहा हूँ कि इन्होंने इसको इस काम में ले लिया, हरकारा को। ये दो अस्मा के हुरूफ अबजद है, ये आदाद का है, वो 34 का नक्श है ये। इसमें तहरीर तो हम लोग मदीना मदीना बक्की बक्की इस तरह लिखते थे, पहले तो मैं लिखता था, अब पता नहीं लोग लिखते नहीं लिखते तो होंगे जो दिया इनको तरीका। तो ये हाँ, तो वो है दरअसल वो हरकारा नक्श, यानी अदद का फिगर लिखे जाते हैं उसमें, लेकिन ये मखसूस तरीका है। खाली लफ्ज 34 लिख देना काफी नहीं है, 16 खाने का नक्श है ये। इसमें तशवीश नहीं होती होगी कि आम नाज़रीन को कि यार ये क्या तावीज़ ने, मोबाइल ने, ये नक्श ने, या उल्म आबजद ने क्या क्या लेकर बैठे हैं यार। एक ऐसा नया जहन है मिसाल के तौर पर, इसको कुछ मुतमईन करे ना। हाँ, तो ये भी ज्योमेट्री अलजेब्रा ने पता नहीं क्या क्या लेके बैठे होते हैं यार, आवाम के सर से, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं, उनके पल्ले ही ना पड़े। ये 2 लफ्ज मैंने बोले ना, ये भी एक तादाद होगी इनके पल्ले नहीं पड़ा होगा, समझे। तो अब ये कि हर बात हर एक की समझ में आ जाए, ये तो ज़ाहिर है मुमकिन ही नहीं है। ऐसी बेशुमार इस्तिलाहत होती हैं जो नहीं पल्ले पड़ती। अंग्रेजी लाख जानता हो, ऐसी इस्तिलाहत होती है अंग्रेजी की कि उनको पल्ले ना पड़े, उनके लिए नई चीज होती है। एहसास से कमतरी का इलाज बता दीजिए। मैं वैसे ये 7 पिलर सर कर दूंगा। कईयों को एहसास से कमतरी होता है, एहसास से कमतरी है क्या और ये कैसे हो जाता है? नफ्सियाती इस्तिलाह है, और मतलब मैंने क्या इसके बारे में कुछ पढ़ा तो है कहीं, लेकिन वो ऐसा कुछ शरई तौर पर कोई इसका कलाम को पढ़ना याद नहीं है। वो शायद ये इसी तरह के लोग लिखते भी होंगे इसको, ऐसा से कमतरी, ऐसा से बरतरी, यानी अपने आप को कुछ समझना, ऐसा से बरतरी, अपने आप को सबसे नीचा समझना, ऐसा से कमतरी। अगर आजिजी है तो अच्छी चीज है। अब अल्लाह बेहतर या नहीं, ये क्या है? तो फेयर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, यानी कि एक तो है आजिजी, बाबा आजिजी करता है, लेकिन एक शख्स बस ये समझता है यार मैं नहीं कर सकता, यार ये मैं नहीं कर सकता, और उसको एतमाद नहीं होता उसको अपने ऊपर, या बहुत सारी इसमें अपने अंदर वो कमजोरियां पाता है। और ये बाद औक़ात कहते उस वक्त भी होता है कि जब किसी को आप मतलब कि बचपन से ही या इस तरह उसको बोलते रहे ना, अब तू क्या कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, डब्बा है डब्बा, बेवकूफ़ किधर का, ये सारी चीज़ें उसको जब कहते कहते जब जमा हो जाए ना, तो वो बहुत कुछ करने की पोजीशन में हो भी ना, तो वो अपनी हिम्मत नहीं ला पाता, और उसको लगता है कि यार नहीं यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने आज तक कुछ किया है कि मैं कुछ कर सकूंगा। एक तो इनकिसारन कहता है, और एक उसके अंदर वाकई इसकी एतमाद ही की कमी होती है, और वो अपने आप को उस काम करने के लिए नहीं तैयार कर पाता। तो बाद औक़ात वहाँ भी कहते हैं कि ये
اس کے لیے کہتے ہیں لگتا ہے اب احساس کم تری کا شکار ہو، اب ہمت کریں، اب آگے آئیں، اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، مگر وہ ہمت نہیں کر پا رہا ہوتا۔ مگر اس کو یہ کہنا کہ آپ احساس کمتری کا شکار معلوم ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ہے تو زہر میں بجھا ہوا تیر۔ کسی کو بولو نا کہ ارے یہ بہت غصہ والا ہے، اور جلا لی، اب وہ جلا لی ہے، سمجھے، اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ میں تو ہوں ہی غصے والا۔ اور کسی کو بولا یار یہ ماشاءاللہ بہت ٹھنڈا ہے، بہت ٹھنڈا ہے، اب انگارہ بھی ہوگا نا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ محمد ظفر اللہ اتاری، کشمیر کے شہر پونا سے میرا تعلق ہے۔ یہ مدینہ ڈائری صفحہ 31 پر خطبے کے 7 مدنی پھول لکھے ہیں۔ اس میں پہلا مدنی پھول ہے کہ حدیث پاک میں کہ جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اس پر چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس میں سوال یہ کرنا ہے کہ ایک اسلامی مسجد میں آئے، جمعہ کے وقت پہلی صف میں جگہ خالی ہے، اس کے باوجود بعض اسلامی پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیا اس اسلامی بھائی کو اجازت ہوگی کہ وہ ان اسلامیوں سے گزر کر پہلی صف میں جا بیٹھے اگر پہلی صف میں جگہ موجود ہے تو؟ خطبے کے درمیان تو یہی ہے کہ جیسے مسجد میں داخل ہوا مسجد کے اندر بیٹھ جائے، مسجد کا جو اصل مسجد، نہ کہ چپل اتارنے کی جگہ۔ اب جیسے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ کھلا آسمان جو ہے تو یہ مسجد نہیں ہے، مسجد کا صحن بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ صحن بولتے ہیں، صحن مسجد تو مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، یہ صحن مسجد بھی نہیں ہے، یہ فنائے مسجد ہے۔ تو اس میں خطبے کے دوران کافی سارے بیٹھ جاتے ہیں، یہاں نہیں بیٹھنا ہے، یہ جو منڈیر بنی ہوئی نا اس کو کراس کر لیں اور اب مسجد کے اندر بیٹھ جائیں، جو جگہ ہے وہیں بیٹھ جائیں، اب آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب پہلی صف خالی ہو یا اگلی 10 صفیں خالی ہو، مسجد میں آتے ہی بیٹھ جائیں، سیٹ ڈاؤن، بس خلاص، اٹھنا نہیں ہے جب تک خطبہ پورا نہ ہو جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے یہ بتا تو دیا، اب کوئی خطبے کے دوران آ رہا ہے اور وہ پھلانگ رہا ہے تو دوسرا صبر کرے، بیٹھ جاؤ۔ وہ کیا جو اب وہ جو خطبے میں وہ اگلے کو کیا سمجھانا بیٹھے گا؟ خطبے میں تو نیکی کی دعوت دینا بھی جی جائز نہیں ہے، خطیب دے سکتا ہے۔ خطبہ سننے والا چپکا بیٹھا رہے، صبر کرے، اشارے نہ کرے، بولے نہیں، شش نہ کرے، بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر جگہ ادھر بیٹھ جاؤ، یہ دھندے نہ اب کرے۔ جیسے کل جمعہ ہے تو اپنے ادھر ہی کو شروع ہو جاوے، سنا نہیں تھا؟ ہاں یار یہ بہت اچھی توجہ دلائی، میرے کو توجہ ہی نہیں تھی، ماشاءاللہ کیا بات ہے، میرے شورا کے نگران کی۔ نہیں واقعی یہ کل والا یہ تماشا شاید بن جاتے ہیں۔ کل تو بولا تھا شام کو اونگ رہے تھے تم، تو سمجھ ہی گئے ہوں گے، امید ہے کہ کچھ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کسی کو اشارہ بھی نہیں کرنا کہ بیٹھ جاؤ۔ خطیب کر سکتا ہے، خطیب بول بھی سکتا ہے بیٹھ جاؤ، خطیب نیکی کی دعوت دے سکتا ہے۔ تو یہ اکا دکا اردو الفاظ بول دیا تو حرج نہیں ہوتی اس میں۔ جیسے یہاں بغیر اردو کے اجلس بولیں گے تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا، گھبرائے گا کہ کیا، حالانکہ اجلس بیٹھ جا، عربی میں اجلس۔ غیر عربی میں خطبہ دینا یہ خلاف سنت متوارثہ ہے، برا ہے۔ غیر جیسے اردو میں اشعار پڑھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں بعض لوگ، اس کی ممانت ہے۔ بھی بعض اسلامی بھائی مصروف ہیں، کوئی کھجورے بانٹ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا سننا ہے، کیا کرنا ہے۔ بیچارے ہاں ہوشیار وہ آتے ہیں، لیکن وہ یہ جو کر رہے ہیں بانٹ رہے ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں نا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی خود تو بانٹ رہے ہیں، ثواب سمجھ کر بانٹ رہے ہوں گے، لیکن دوسروں کو بھی بیچاروں کو محروم کر رہے ہیں مسئلہ سیکھنے سے۔ ایسے موقع پر بانٹنا ثواب نہیں ہوتا جب علم دین کی بات اور قرآن و حدیث کی بات بیان کی جا رہی ہو، اس کو سننا ثواب ہوتا ہے زور سے۔ وہ نہیں پچھلے دنوں کوئی وہ ٹینک لے کر آئے تھے اور خوشبو سب پر ڈال رہے تھے، اب وہ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں،
یہ تو جو سن رہے ہیں ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, اور سب کو یہ پانی جس کے بھی منہ پہ جائے گا تو وہ تو چونک جائے گا, گھبرا جائے گا. میں توبہ کروائی تھی اس کو. وہ ایسا سعادت مند آدمی تھا, وہ یہ کام برسوں سے مختلف محفلوں میں کرتا تھا. اس کے بعد ٹینک کے ساتھ میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے, یہاں دیکھا ضرور ہے. توبہ کی کھڑے ہو اس نے. دیکھا یہ تم ثواب سمجھ کر کر رہے ہو, یہ کار ثواب ہے. ہم لوگ علم دین کی بات بتا رہے ہیں, شریعت کے مسئلے بتا رہے ہیں, شن کر کے منہ پر مار دیا فوارہ, تو غلط فہمیاں ہو جائیں گی. تکلیف ایزا بھی ہوتی ہے آدمی کو, سب کو تھوڑی کوئی مزہ آتا ہے اس طرح. ہمارے گلاب چھڑکنے کا بھی رواج ہے, سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آتا, یہ لوگوں کے منہ پہ مارتے ہیں. گھروں میں جو محفلیں ہوتی ہیں ڈالتے ہیں, نہیں گھروں میں جو محفلیں ہوتی ہیں نا, اس میں یہ ابھی بھی ہے. ہاں چھڑکتے ہیں. رکھ دیا جائے, رکھ دیا جائے, ادھر خوشبو اس سے آئے, اور یہ اعلان کر دیا جس کو اپنے پر ڈالنا ہے اس کو اجازت ہے تو بھلے ڈالے. بھائی یہی سمجھ میں آتا ہے اس کا. اب کسی کے منہ پہ ڈالے ہوئے, اب اس کو ہے الرجی, اب گلاب کا پانی گیا اور آگ چھی کر کے چھینکیں شروع ہو گئی اس کی, اس کا تو بیچارے کا بیڑا پار ہو گیا, نزلہ لگ گیا اس کو. اس میں ایسا بھی ہوا ہو سکتا ہے کہ کوئی معتکف گھر سے آیا ہو نا, نیا نیا آج پہلی بار, تو گھر والوں نے کھجورے دے کر بھیجا ہوگا, بیٹا جانا اور جا کر سب کو یہ پہلے جو ہے نا 2-4 کلو کھجورے جو ہے نا یہ سب کو افطار کرانا ہماری طرف سے. سننے مت دینا دین کی باتیں, ڈسٹرب کرتے رہنا, جا بانٹ جا کے. میں خلاصہ کر رہا ہوں, علم کی کمی کی وجہ سے بانٹو, بانٹنا منع نہیں ہے کھجوریں, جبکہ کوئی اور مسجد کی بے ادبی ہو, اس کا وقت ہو نا. ابھی جب مسئلے بیان ہو رہے ہیں, جب یہ بھی ختم ہو جائیں گے تو پھر بھلے آپ کھجوروں سے افطار کروائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بچہ کھڑا ہے, ایک شخص آیا اور بچہ جیسے اس کو ویلکم خوش آمدید کرنے کے لیے کھڑا ہے, وہ آیا اور یوں چلا گیا. ٹھیک ہے, دوسرا آدمی آیا, بچے سے ہاتھ ملایا, اچھا چلا گیا. تیسرا آیا, ارے ماشاءاللہ آپ بھی کھڑے ہیں, کیا بات ہے آپ کی, ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے آپ خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلے, تو کتاب میں لکھا ہے کہ تیسرا آدمی اس بچے کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ یہ شروع کے جو 2 تھے نا وہ رکے چلے گئے, یہ تیسرا آدمی مجھے لفٹ کرا کر گیا. جو لفٹ نہیں کرا گا وہ بھی ہو سکتا ہے یاد رہے کے ساتھ یاد رہے کہ یہ تجھے لفٹ نہیں دیتا. لیکن میں نے بہت دیکھا لفٹ نہیں کراتے یار. اور وجہ کیا اس کی؟ اچھا بعض کو اگر ہم سمجھا نا, اچھا ایسا ہونا چاہیے تھا, مطلب ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, یا اس کو کچھ اہمیت نہیں دیتے, یا ایسا لگتا ہے کہ ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے, میں بچے کو کھلاؤں یا نہ کھلاؤں, اس کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ثواب کی نیت سے اگر پیار کریں گے, کہ پیار کرنا سنت ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت بچوں کو پیار کرنا ثابت ہے. بچے حاضر ہوتے تھے, اور پانی کا پیالہ, لکڑی کا پیالہ شریف ہوتا تھا, ماں باپ بیچتے تھے سمجھدار بچوں کو, تو وہ مطلب پانی میں ہاتھ ڈال کر سرکار کا تبرک لاتے تھے, تبرک پیتے تھے, ہاتھ ڈلوا کر تبرک پیتے تھے سرکار کا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو سراپا محبت تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی کو ایزا دی ہی نہیں, ہمیشہ پیار دیا. تو یار بچوں کے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے بچوں سے فرماتے ہیں کہ بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے. تو بہت چھوٹے بچے شفقت کے ساتھ ان کو پیار دینا چاہیے. اب اس میں مساجد کے جو امام ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ آپ مدنی پھول عطا کریں گے؟ کیونکہ دیکھیں مسجد کا جو امام ہے نا, یہ اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے, اور شاید محلے میں اگر کسی کا بچہ پیدا ہو تو ہر ایک کے پاس کوئی اہم مذہبی شخصیت ہوتی نہیں ہے, تو وہ اس کے لیے شاید محلے کا جو امام ہے وہ اس کے لیے ایک اہم مذہبی شخصیت کہلائے گا کہ یار اس کے پاس لے جاؤں. امام اگر یہ فرما رہا سیکھ جائے نا, تو مجھے لگتا ہے شاید امام کے پاس بچوں یہ شاید اس لیے نہ کرتا ہوئے کہ یار ابھی میں بیٹھوں گا نہیں, محلے کے بچے آ جائیں گے میرے پاس. ان کو نہیں بیچاروں اتنا سمجھ نہیں ہوتی, توجہ نہیں ہوتی, وہ نفرت یاد رہ جاتی ہے. وہ مجھے اس پر واقعی 2 یاد آ گئے میرے اپنے. ایک بار چھوٹا تھا میں, شروع سے ہمارے محلے میں وہ 12 ربیع الاول شریف عید میلاد النبی بال مبارک کی زیارت ہوتی تھی.
तो मैं पहुंच जाता था। तो अब वो जोहर की नमाज तक होती थी, जोहर की नमाज से पहले सलातो सलाम होता था, तो अपने सलातो सलाम में बिल्कुल घुस घुसा कर आगे बिल्कुल माइक के पास, माइक तो कौन देगा अपने को, पढ़ता था सलातो सलाम जैसा आता था। अब वो सफ़े बनने लगी कि सुन्नत ने जोहर की, तो अपने खड़े हो गए पहले ही सब में। एक सफेद रीश बुजुर्ग ने देखा, ये मेरा कांडा पकड़ा बाजू है, चहल करके मेरे को पीछे यूं घसीट कर पीछे भेज दिया। ये नफरत ऐसी याद है मुझे मेरे रब ने बचाया, वरना मैं कहीं थिएटर में जाके गिरता, कहीं बदमाशों की टोलियों में जाके गिरता। मेरे रब ने बचा लिया, मैं मस्जिद में हूँ, वरना ये नन्हा सा दिल खुदा की कसम ऐसा टूटा कि जिसकी। मैंने उस बुजुर्ग को, सफेद रीश दाढ़ी वाले को बारहा माफ किया है, मैंने माफ किया उनको। अल्लाह बेचारों को मगफिरत करे। अब तो जिंदा रहने का कोई तस्वुर नहीं है उनका, वो तो कोई 60 साल पुरानी बात होगी यार। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अत्तारी, मैं चाइना में रहता हूँ। माँ बाबा मैं उनका पाँव चूमता हूँ, जब वो सो रहे होंगे या उठे होंगे, कैसे भी चूम लो, राइट पाँव चूमो या लेफ्ट पाँव चूमो, आप फरमाइए। माशाअल्लाह, ये सो रहे हो या जाग रहे हो, अपने पाँव चूमने हैं, और राइट चूमने या लेफ्ट चूमने, जो आसानी से आपकी तरकीब में जो लेग आ गया ना, वो चूम ले। अम्मी अब्बू दोनों के पाँव चूम सकते हैं। अम्मी के पाँव के बारे में तो रिवायत है कि जिसने माँ के कदम चूमे उसने जन्नत की चौखट को बुसा दिया, यानी जन्नत के गेट को चूमा। चौखट माने गेट, दरवाजा। तो बाप के भी पाँव चूम सकते हैं, इसमें भी सवाब मिलेगा। हाथ पाँव चूम सकते हैं, यहाँ तक कि अगर माँ बाप बेनमाजी हैं तब भी चूम सकते हैं। माँ बाप का अपना औलाद के लिए एहतराम है। तो सो रहे हो तब भी चूम सकते हैं, जाग रहे हो तब भी चूम सकते हैं। आपको जब मौका मिले, कभी जागने में चूम ले, कभी सोने में चूम ले। लेकिन माँ बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत जब कब बढ़ेगी कि जब उनको पता चलेगा कि इसने हाथ पांव चूमे, तो सोते में पता नहीं चलेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा कि मैंने आपके पांव चूमे थे। यूं नहीं उठा कर चूम ले, अम्मी तेरा उठना, मेरा वो पाँव चूमने का दिल हो रहा है। ये उठा भी दो, आई उठा कर चूमेगा तो वहां पे नींद में फिर जो करे। बाज माँ बाप मना भी करते हैं, नहीं चूमने देते। बच्चों को चूमने देना चाहिए। इसको, इनको बेचारों को समझ कितनी पड़े। सवाल ये आया है, क्या मुझे अपने घर में अब्बू और भाई के सामने सर पर दुपट्टा पहनना वाजिब है? और अगर कभी गलती से दुपट्टा सर से उतर जाए तो क्या मेरा भाई सबके सामने मुझे मार सकता है? प्लीज बापा मुझे इसका जवाब अता फरमाएं। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखेगा। ये कोई दुखी, अब तो खतरा ही है। अगर ये सब सुनते होंगे ना घर वाले, वाला अच्छा तूने वहां तक पहुंचा दिया। अब ये पता नहीं कितनों के घरों की स्टोरी होगी। अल्लाह वो दिन करे कि दुपट्टे की पाबंदियां शुरू हों। तो खैर, वो भाई और बाप तो महारिम है, तो इनके सामने अगर सर के बाल जाहिर होते हैं या दुपट्टा उतरता है तो कोई हर्ज नहीं है। इस पे भाई मारता है तो उसको अब फिर ये बोलेगी तो जालिम है, मजीद मारेगा वो। तो हमारा लेके मैं जो कहना था वो कह गया। तो भाई को नहीं मारना चाहिए, बाप को भी इस बात पर कि सिर्फ वो आपके सामने दुपट्टा उतार देती है सर से, तो नहीं मारना चाहिए। मारना जुल्म है और तौबा भी करनी होगी। जिसको मारा उससे माफी भी मांगनी पड़ेगी। वैसे मारपीट घर में भाई बहनों में होनी भी नहीं चाहिए। जी। और अगर भाई बहनों को शिकायत हो तो वो अपने वालिदैन से शिकायत कर दें और वालिदैन उसमें अदल और इंसाफ से काम लें। लेकिन घर में यही माहौल मेरा ख्याल होना चाहिए कि ना बहनें भाई के आगे बदतमीजी करें, ना भाई बहनों के आगे हाथ चलाएं। यानी इनमें ज़बान और हाथ का जो इस्तेमाल है ये शरीयत के दायरे में ही रखना चाहिए। तो भाई और बहन को भाई मारे, ये तो बहुत दूर की बात है। ये कोई बाजों का रफ होता है खानदान,
थर्ड क्लास खानदान होते हैं ना, तो इनमें इस तरह के मसाइल होते होंगे। बाकी आम तौर पे ऐसा नहीं होता कि भाई बहन को बात बात पे मार धाड़ करता हो, अल्लाह बेहतर जाने। तो ये नहीं करना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और अगर दुपट्टे की तलकीन भी करनी तो नरमी से की जाए, और वो भी ना महरमों के आगे। तो कंपल्सरी है खाली दुपट्टे से भी क्या, अगर ये मुरव्वजा दुपट्टा है तो ये पर्दा थोड़ी है। अगर ये इतना सा दुपट्टा जो गले में लपेट लिया जाता है या सर पे रख लिया जाता है और वो चुटिया लहरा रही होती है, तो ये दुपट्टा काफ़ी नहीं है। बाल चमक रहे हो, ये दुपट्टा भी काफ़ी नहीं है। मोटी चादर हो जिससे बाल नजर भी ना आए और झलके भी नहीं, चमके भी नहीं, बाल ऐसे छुप जाए, इसके आर पार भी नजर ना आए, ऐसा मोटा दुपट्टा हो। वैसे घरों में ये माहौल मिलता है पापा के वालिद साहब वगैरह इस तरह आते हैं ना, तो बच्चियां बेटियां अपने सरों को अदब की वजह से ढांप लेती हैं। वो अलग बात है, लेकिन भाई इस पर मारे कि मेरा अदब कर, ये कैसे होगा? रीठा, एक बूटी आती है गोल गोल, ये मिल जाएगी पंसारियों से। पंसारी किसको बोलते हैं ये भी एक मसला है। पंसारी पान वाले को नहीं बोलते, पंसारी देसी दवाएं बेचने वाले को बोलते हैं। जैसे कि वो इंग्लिश दवाओं वाले को मेडिकल स्टोर बोलते हैं ना, तो इसको पंसारी की दुकान, ये देसी दवा की दुकान को बोलते हैं। तो ये देसी दवा की दुकान पर रीठा मिलता है। ये रीठे 2, 3, 4 इसको भिगो लें, रात भर भिगो कर रखें, या इसको गर्म कर लें पानी में। गर्म करने से आसानी हो जाती है। तो गर्म करके इसमें झाग बनेगा, खुशबू भी कुदरती इसमें होती है। और इससे सर धोने से बाल भी मजबूत होंगे, शायद लंबे भी होंगे। इसके फवाइद हैं, मतलब बालों के लिए। और ये जुएं भी इंशाअल्लाह इससे मर जाएंगी और आपके बाल सेहतमंद हो जाएंगे। ये लेकिन अब जो ये साबुन है ना, इनके साइड इफेक्ट होते हैं। इनमें कास्टिक भी होता है और पता नहीं क्या क्या अला वला होती है। तो ये बाल टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं बाल। तो इनसे, साबुन से साइड इफेक्ट होते हैं, नुकसानात होते हैं आम तौर पे। लेकिन ये रीठा जो ये फायदेमंद है। हम बचपन में रीठे ही से नहाते थे, तो आँखों में जाता तो जलता था, आँख जलती थी, माँ पकड़ के नहलाती थी। ये याद है मेरे को, छोटा था जब। तो वो हमारे यहाँ साबुन के रीठे का, उन दिनों वो रीठे का दस्तूर होगा, समझे। रीठे में वो नारियल का छिलका जो होता है ना, ये भिगो के इससे रगड़। अब तो एक से एक प्लास्टिक के और ब्रश रगड़ने के आ गए। इस तरह हम नहाते थे बचपन में। तो बाल झड़ने का कभी सुना नहीं था कि ऐसा भी कोई होता है, पता ही नहीं था मुझे। लेकिन अब तो बाल बहुत झड़ते हैं, जिसको देखो गंज हुआ पड़ा है। अब रीठा है दुश्वार काम, खैर मैं भी साबुन ही इस्तेमाल करता हूँ। यार इतनी मेहनत कौन करे। अब तो शैम्पू, अब ये पिघला हुआ साबुन ही की कोई होगी सूरत। कर मैं साबुन इस्तेमाल करता हूँ, शैम्पू का आमतौर पर नहीं करता इस्तेमाल। मेरे पास शैम्पू नहीं है। ये तो जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो 20 किस्म की बोतलें रखते हैं, तरह तरह की रंग बिरंगी। मुझे समझ भी नहीं आती इसमें है क्या क्या। इन्हें कुछ अपने डाले न तेजाब हो तो मेहमान तो कहीं घरों पे तो जाना पड़ता है ना। तो साबुन पर या वो शैम्पू की बोतल का मुंह याद कर लिया मैंने। उसका मुंह जो है ना वो चोंच वाला होता है, यूं दबाओ तो इसमें निकलता है। नहीं अब इसमें भी नहीं है बाबा, बहुत कुछ ऐसे भी तेजाब होता है क्या? तेजाब नहीं होता, मतलब ये होता है इत्तेफाक हमारे साथ भी। तो बस वो उस पर देखना पड़ता है थोड़ा सा गौर से कि शैम्पू लिखा हुआ है। तो बाद वक़्त ऐसा हुआ था कि कुछ लगा लिया था ना, तो वो शैम्पू वाला वो मतलब वो झाग बना नहीं ना, तो फौरन मैंने बाल धो लिए। तो फिर मैंने कहा यार ये क्या अंदर में चीज़, तो फिर कोई समझाया, वो क्या हुआ, मैं कहा डर ना लगे यार,
आदमी लगा हुआ है, ना पानी डाले ना पता चले तो सारे बाल लेकर निकल गया वो। तो यूं अपने को तो नहीं समझ पड़ रही थी। तो ये होता है कि आजकल बाथरूम में 10 से 12 किस्म के सब अलग अलग चीज़ें होती हैं। असल में इसमें एक आदमी के लिए 12-15 चीज़ें हों ये ज़रूरी नहीं है। यानी बच्चे अलग इस्तेमाल करते होंगे तो बच्चियां अलग इस्तेमाल करती होंगी। आजकल तो मेल और फीमेल सब अलग अलग हो गए ना, हर शी मैन वीमेन। तो ये दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। किड्स के लिए अलग लिखा हुआ है, इन्होंने ईजाद कर दिया। बच्चियों के लिए अलग, तो बच्चों के लिए तो आइटम जितनी वैरायटी हम बनाएंगे इतना बिकेगा। ईद